ਮੌਜੂਦ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, मैं आप जी का सेवक सिविल इंजीनियर सुखचैन सिंह लायलपुरी आप जी का अति धन्नवादी हाँ कि आप जी ने मेरी वीडियो नू बहुत मान ते सत्कार दिता है ते मैनू इस काबिल समझिया है ते मेरे ते मंग की है कि मैं कुछ होर महापुरुषों दी वीडियो आप जी की सेवा विच पेश करा। मैं इस ते आप जी का सदा ऋणी रहांगा। आपां जिक्र कर रहे सां शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का, जो एक युग पुरख सी जिन्हें आपदे जमाने दे विच पूरी दुनिया हिला के रखी। दुनिया दे विच राज करन वाले पूरी दुनिया दे शासक अंग्रेज साम्राज दियां जड़ां हिला दित्तियां, कमज़ोर कर दिते, भारत वासियों नूं लामबंद किया और भारत विच नस्ल वाले नौजवानों विच एक नवीं रूह फूकी, जिसका सर सदका नौजवानों ने जदों गोरियां नूं अखां विखाइयां, जदों गोरियां नूं अगों मौत नज़र आउण लगी तो उन्होंने बड़ी छेती नाल इस देश नूं खाली करके भजन विच अपना भला समझिया। ये उस शेर दिल नौजवान का वड्डा योगदान सी भारत नूं आज़ाद करन लई। अपना खून डोल के उन्हां तिन्नां वीरां ने फांसी दे रस्से चुम के इस भारत नूं आज़ादी दवाई सी। ये काम कदे कदे कोई करदा है ते इस तरह के व्यक्ति कदे कदे दुनिया ते आउंदे ने। मेरे गुरु पिता ज्ञानी सोहन सिंह जी शीतल जी की एक वार सी ढाडियां दी, भगत सूरमा ते दान करन वाला, बार बार माता पैदा करे कोई कोई। भगत सूरमा ते दान करन वाला, बार बार माता पैदा करे कोई कोई। हर कोई अपनी पंड नूं सांभदा है, पंड किसे दी सीस ते धरे कोई कोई। ओए मौत अपनी ते मरदी कुल दुनिया, खातर देश दी सूरमा मरे कोई कोई। बैंत दी ट्यून विच ये उन्हां दी बड़ी जोरदार वार होया करती सी और ये सारी दी सारी एक एक अखर शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी दे उपर पूरी ढुकमी है कि इस तरह के व्यक्ति कदे कदे दुनिया ते आउंदे ने। आओ आपां उन्हां दे जीवन ते विचार कर रहे सां। लड़ी जोड़न लई फिर उत्थे चलीए कि झांसी दे उस किले दे अंदर चंद्र शेखर आज़ाद जी की प्रधानगी विच भारत नौजवान सभा की मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग दे विच ये एजेंडा सी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिहड़ा आ रहा है, पब्लिक सुरक्षा कानून जिहड़ा आ रहा है, ये असैंबली विचों पास करा के पूरे भारत वासियों उत्ते एक जुल्म का बिगल वज जाएगा तो फिर असीं आज़ादी का साह तक नहीं लै सकांगे, क्योंकि उस कानून दियां धारावां ऐसियां ने जिन्हां दे विच ये अंकित है कि कोई स्टेज के उत्ते खलो के देश की आज़ादी की जां किसी किस्म की सरकार विरोधी आवाज़ भी नहीं उठा सकेगा। तो फिर किमें भावनावां निकलणगियां, किमें लोकां नूं लामबंद करांगे ते किमें इन्हां गोरियां नूं आपां अपने देश विचों बाहर कढ सकांगे। इस तो पहला कि ये लोग एक कानून पास करके साडे उत्ते जुल्म आयद कर देन, सानू ये कानून पास होने तो पहला रोक लेना चाहिए है। तो रोकण का एको ही तरीका चंद्र शेखर ने कहा कि असी ये कानून असैंबली च पास ही नहीं होण देना। हुण पास नूं रोकण दा तरीका की होएगा? तरीका यही है कि ये सुती हुई सरकार
ਇਹ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ 2 ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਬਰੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਫੈਲੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਬ ਸੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠੋ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। BK ਦੱਤ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ BK ਦੱਤ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 75% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 75% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 19% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 6% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 75% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੱਤ-ਫੱਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆਇਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। BK ਦੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ 'ਤੇ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। BK ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ,
ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। 1-2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਗਈ। ਐਂਡ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮੇਰਾ? ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਉਹ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਇਆ। ਝਾਂਸੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਹੰਸਰਾਜ ਹਾਂਡਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਸਰਾਜ ਹਾਂਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਨਗਾਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕਨਗਾਹ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 2-3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਚੁਬਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਲੈਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੰਗੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ, ਵੇ ਭਗਤ ਹੁਣ ਮੁੜਿਆ ਤੂੰ, ਛੇਤੀ ਆ ਘਰ, ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹਾਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਮੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਤਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾ ਦੀ ਅਤੇ ਆਹ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟੁਰ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਰਛਾਵੇ ਕਰਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ BK ਦੱਤ ਵੀ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
जिस दिन असैंबली का अजलास सी, ये दोवें जने बड़े कीमती कपड़े पा के उसे शामिल होए। इन्हां ने अपना पास विखाया। पास के उत्ते लैटर च लिखिया होया सी कि ये बड़े ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ MP ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ। ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪਾਸ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ। ਥੱਲੇ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ 8-10 ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਗੋਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੀਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਬੰਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕਦਮ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕੁਛ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਬ B.K. ਦੱਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦਾ ਪਲੀਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। 3 ਵਾਰੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। 6 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਬੰਬ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਖੜਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਫਲਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
गिरफ्तार करके इन्हों जेल भेज दिता गया, क्योंकि पंजाब नाल संबंधित केस सी। अगले दिन इन्हों पंजाब लाहौर जेल च भेज दिता गया। भगत सिंह दा इरादा ये सी कि अगर असी बंब सुट के इत्थों निकल जाते हाँ, जो बंब चल गया, एक बारी भगदौड़ मच गई सी, मैंबरां विच वड़ के थल्ले उतर के ये भी निकल सकते सी। लेकिन इन्हां ने जान बुझ के जो इनकलाब के नारे लाए तो अपने आप नूं गिरफ्तार होने वास्ते उन्होंने सामने पेश किया गया। उस वेले इन्हां दा दिल च सोच ये सी कि जदों असीं गिरफ्तार होवांगे उदों ये सारा कुछ सारी दा सारी कहानी पूरे हिंदुस्तान दे पूरे वर्ल्ड के अखबारों में चलेगी, छपेगी, तो ये सरकार नूं समझ आ जाएगी, तो हो सकता इन्हां ते ये असर होवे ते ये साडा देश खाली करके चले जान। नहीं तो पूरे भारत दे विच जदों ये मैसेज जाएगा कि नौजवानों ने एडी वड्डी जुरत की है कि बिल पास होने तो रोकण वास्ते पार्लीमेंट दे विच बंब सुट दिते ने, तो होर भारती नौजवान साडे नाल लामबंद हो के खड़े होणगे। ते जिदन सारे भारत दे नौजवान साडे नाल खड़ो गए, फिर उस दिन तो बाद अंग्रेज़ों का एक दिन भी ऐसा नहीं रहेगा कि साडे देश ये टिक जान, फिर असीं इन्हां नूं कन्नों फड़ के बाहर कर देंगे। इस सोच के उत्ते पहरा दिंदियां उन्हां ने अपने आप नूं गिरफ्तार कराया। गिरफ्तारी तो बाद अगले दिन खबरां छपियां, पूरे पंजाब दे विच गड़बड़ी आई, पूरे पंजाब विच कंट्रोल करने पे, और बाप किशन सिंह नूं भी रिपोर्टां पहुंचियां, मां नूं भी पहुंचियां, ते भगत सिंह गिरफ्तार हो गए। सारा परिवार, सारे रिश्तेदार, सखी संबंधी भगत सिंह के घर पहुंचे। सारियां ने दुख का इजहार किया। मावां धियां गल लग के एक दूजे ते रोईयां, भैणां भरा सारियां ने बड़ा सोग मनाया कि की बनेगा। लेकिन वो अडोल नौजवान चाई चाई लाहौर जेल च पहुंचे। इत्थे लाहौर जेल दे विच कोठड़ी नंबर 14 जिहड़ी बहुत सौड़ी सी, थल्लियों कच्ची सी, अंदर उहदे घाह उगया सी, जाले लगे हुए सी। ये कोठड़ी बिल्कुल नुक्कर ते पैंदी सी ते ये जेलर दे दफ्तर तो नेड़े सी ते कदी वरतों च नहीं सी आई, क्योंकि जेलर दे दफ्तर दे नेड़े होण करके इहदे च कदी किसी कैदी नूं बंद नहीं सी कीता गया, क्योंकि कैदी अक्सर रौला पाउंदे सी ते दफ्तर विच बैठा जेलर जेल सुपरडेंट डिस्टर्ब हुंदा सी। जदों कोई होर वड्डा अफसर जेल दी दौरे ते भी आउंदा सी ते उहदे च भी आवाज़ां जांदियां सन। इस करके ये एक दो कोठड़ियां दफ्तर दे लागे होण करके कदी वरतों च लिआंदियां ही नहीं सी। इन्हां कोठड़ियां विच इन्हां नौजवानां नूं बंद कर दिता गया। जदों इन्हां नूं उत्थे लिया के बंद किया गया, लिआंदा गया विहड़े विच जेल दे, ये तिन्नां नौजवानों ने इनकलाब जिंदाबाद दे गज गज के नारे लाए। पूरी जेल एक बारी गूंज पई। पूरे दे पूरे कैदियां ने कोठड़ियां दे गेटां ते आण के भगत सिंह होरां नूं वेखिया, क्योंकि अखबारां 'च छपिया सी, खबरां उन्हां नूं भी सुना दित्तियां गईयां सी जेल दे पुलिस कर्मचारियां ने कि भगत सिंह होरी गिरफ्तार हो के जेल च आ रहे ने। पहले ही दिन जदों भगत सिंह होरां नूं खाना मिलिया, जदों भगत सिंह होरां दे नाल वो 2 नंबर 3 नंबर के शहरी वाला व्यवहार किया गया, इन्हां ने उस दिन तो ही ये गल आरंभ कर ली कि जेल की मर्यादा के मुताबिक एक कैदी दे आ हक बनते ने, सानू उन्हां हक्कां दे मुताबिक खाना मिले, सानू उन्हां दे हक्कां दे मुताबिक साडे नाल व्यवहार किया जाए, और सानू ये पूरा अख्तियार होवे कि सानू किताबां पढ़न नूं मिल सकन, सानू अखबारां पढ़न नूं मिल सकन। जेल सुपरडेंट नाल गलबात हुई, उन्हें उत्तों हदायतां मंगियां, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भगत सिंह ने हड़ताल कर दी, भुख हड़ताल कर दी। भगत सिंह की भुख
ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਮਚੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਗੜਾ ਸੀ। 3-4 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੇਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਬਣ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਹੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਕੋਰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲਣਾ। ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸੁਣੀ ਚਲੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 70ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਰਾਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਤ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰ ਵਧਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਕਾਮਾ ਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾ ਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ।
उसने क्या कोई गल नहीं, भेज दो। किशन सिंह ने लाहौर जेल दे ग्रंथी बाबा चूड़ सिंह नूं दुध दे के भगत सिंह वास्ते जेल च दुध भेजिया। जदों ग्रंथी बाबा चूड़ सिंह ने भगत सिंह नूं दुध पहुँचाया तो भगत सिंह ने इनकार कर दिता ते आख्या कि ये जिन्ने कैदी ने सारे मेरे भरा ने, बापू नूं आख्यो कि सारे पुत्तां वास्ते दुध भेजे जे भेजने तां। अगले दिन बाबा चूड़ सिंह ने सुनेहा भेज दिता भगत सिंह ने जो आख्या सी। बाप ने खुले डुले दुध का प्रबंध कर लिया ते खुला डुला दुध बाबा चूड़ सिंह राही बंदा ला के जेल विच कलाया जाना ते बाबा चूड़ सिंह ने जेल दे गुरुद्वारा साहिब विच दुध गर्म करके सारे कैदियां नूं दुध छकाया करना। इसकी परमिशन बकायदा लै ली गई। बाबा चूड़ सिंह होरां ने दसिया कि भगत सिंघा बड़े ही महापुरुष ते नेक इंसान बाबा रणधीर सिंह अपनी जेल विच आ गए ने। भगत सिंह ने कहा कि मैं उन्हां बारे सुनिया सी, मैं पढ़िया सी, कामा गाटा मारू जहाज दे वो ग्रंथी सन ते बड़े बुलारे ते बड़े वधिया विद्वान ने, बड़े इतिहास तो वाकफ ने, मेरा भी उन्हां नाल मेल कराओ। अगले दिन आके बाबा चूड़ सिंह ने दसिया कि मैं उन्होंने बेनती की सी कि भगत सिंह मिलना चाहता है तो उन्होंने कहा नहीं, भगत सिंह नूं मिलना नहीं। मैं पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि उस सिखां दा मुंडा हो के इस वेले पतत हो चुका है, इसलिए मैं पतत नूं मिलण लई तैयार नहीं। कहते ने कि कई बारी कोई सिंपल जी गल मनुख के दिल ते इन्ना गहरा असर कर दिंदी है कि उसकी जिंदगी का मोड़ कटिया जाता है, वो अपना रास्ता बदल लेंदा है। जदों ये गल हुई जब भगत सिंह नूं जदों आन के दसिया गया, भगत सिंह ने कहा कि तुसीं ऐ करो, बाबा जी नूं मेरे वल्लों गुजारिश करो कि बाबा जी एक बारी मैनूं दर्शन देन ते जो बाबा जी कहणगे मैं मनण लई तैयार होवांगा। ते बाबा जी ते आए ही भगत सिंह नूं मिलन सन, ये तो कह नहीं रहे सी ना। जदों सुनिया गया अगले दिन सवेर सार बाबा रणधीर सिंह बाबा चूड़ सिंह नूं नाल लेके भगत सिंह दी 14 नंबर कोठड़ी दे बाहर आ गए। जदों भगत सिंह ने नज़र मार के वेख्या 7 फुट 1 इंच कद सी बाबा चूड़ सिंह दा, एडा लम्मा उच्चा जवान बाबा, चिट्टा दाड़ा, बड़ी चढ़ती कला वाला अमृतधारी सिंह, सिर ते दमाला सजाया होया। भगत सिंह अगां वध के सिक्खा थानी हथ कढ़ के बाबा जी दे पैरी हथ लाउण लगा। बाबा जी पिछे हट गए। कहंदे बाबा जी मेरा कसूर? कहंदा बहुत वड्डा कसूर है, तू सिखां दा मुंडा, जिमींदारां दा मुंडा, जट्टां दा मुंडा, संधू परिवार विचों हो के ते तू पतत सिख होया बैठा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना परिवार सरबंस वार के सिख कौम नूं सिक्खी दिती सी, ये मुल पाया ही तू अपने गुरु दा। ते हुण तैनूं पता है जिंदगी दा की बन जाना है, ते खोरे जिंदगी दे आखिरी पल ने ते रब नूं याद कर लै। भगत सिंह ने कहा बाबा जी तुसी मेरे नेड़े होवो, मैं तुहाडे चरनां ते हथ रख के ये प्रण करांगा कि अज तो बाद मैं केस रख लवांगा। बाबा जी नेड़े होए। बाबा जी ने कहा पैरी हथ नहीं लाउणा, सिर्फ फतेह गजाउणी है।
फतेह कजाई तो उन्हें कहा बाबा जी अज तो बाद ये तुहाडा बच्चा पूरी तरह केशधारी होएगा। जिन्ना चिर बाबा जी उत्थे रहे, भगत सिंह रहा, भगत सिंह केशाधारी बनया ते उन्हें जेलर नूं कहा कि मैनू एक पग दिती जाए, एक दस्तार दिती जाए, क्योंकि हुण मैं गुरु का सिंह बन गया ते सिंह दा सिर ढक्या होना चाहिए। अज जिहड़ी असीं फोटो वेखदे हैं ना भगत सिंह दी तुरला छड्डी हुई पग, ये भगत सिंह ने उत्थे बन्ननी। एक फोटो शहीद आजम भगत सिंह दी मंजी ते बैठे हुए दी जूड़ा किया होया, संगल मारिया होया, ये उस कोठड़ी दी फोटो है। ये उदों फोटो है जदों भगत सिंह केसाधारी बन चुका सी। एक फोटो भगत सिंह दी टोपी लगी, हैट लगा, बड़ा अप टू डेट कोट पाया होया फोटो वो भी है। वो फोटो भगत सिंह दी उदों है जदों भगत सिंह अप टू डेट बन के भगवती चरण दे घरों भेस बदल के झांसी नूं गया सी। वो फोटो उस वेले दी, ये वो फोटोआं ने जिहड़ियां उस वेले पेंटिंग दे नाल बनदियां सन ते बाद विच इन्हां नूं होर रूप दे दिते गए। इत्थे फिर वो भगत सिंह ने वो बने। बाबा रणजीत सिंह का बड़ा असर होया। भगत सिंह फिर पाठ भी करन लगा, फिर उन्हें नितनेमी भी बनया, फिर वो रब नूं भी याद करता रहा। और फिर जदों चिट्टी पग सी ना तो फिर ये जिहड़ा बसंती रंग है, जिहड़ा केसरी रंग है खालसे का, ये रंग नूं शहीदां दा रंग मन्निया जाता है। जदों केस धुआं धार चलिया जम के भगत सिंह के खिलाफ गवाहियां शुरू होईयां, जिहड़ा असैंबली दे विच बंब सट्टिया सी वो ते भगत सिंह ने खुद आप बजाते खुद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने वो जंग वो तो जुर्म कबाल कर ही लिया सी। वो तो उन्होंने अदालत विच मन लिया सी कि असीं ये किस मतलब लई सुटिया है। लेकिन एक होर केस इन्हां उत्ते पाया गया कि फलाने टाइम लाहौर विच बंब धमाका होया सी, वो भी तुहाडे ते शक सी। एक दशहरे वाले दिन गोली चली सी, वो भी तुहाडे ते शक सी। इस तरह के जदों केस पाने शुरू किए गए, फिर भगत नूं इंज जापिया कि ये सानू किसी न किसी केस च फसा के फांसी लाउणगे, ये सानू बरी नहीं करते। आखिरकार अंग्रेज सरकार इस तक जुर्म तक पहुँच गई कि उन्होंने भगत सिंह के बहुत सारे साथियों को गिरफ्तार करके टॉर्चर करना शुरू कर दिता। इस दौरान विच वो राम गोपाल भी उस लपेट विच आ गया। जदों राम गोपाल नूं टॉर्चर किया गया, उहदे ते तशद्दद किया गया, उन्होंने लालच दिते गए कि तैनू सरकारी नौकरी दिती जाएगी, तैनू आ दिता जाएगा, तैनू ओ दिता जाएगा, नहीं तो तैनू जानों मार दिता जाएगा। उहदे 9 पट दिते गए, उन्होंने तत्तियां सीखां लाइया गईयां, तैनू जानों मारन ते धमकियां दित्तियां गईयां। तंग आके राम गोपाल सरकार दे अगे एक गल मन गया कि मैं गवाही देन लई तैयार हाँ। आखिरी गवाही राम गोपाल की दी गई। राम गोपाल ने अदालत विच खलो के दसिया कि मेरे सामने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, BK दत्त ते चंद्रशेखर ने सांड्रस नूं गोलियां मार के मारिया है।
ਔਰ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੁਰਮ ਕਬਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬੰਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਤਲ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 3-4 ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 128 ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ 1931 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਜ਼ੱਰ ਜਾ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕੈਦੀ, ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਔਰ ਹੋਰ ਆਲਾ ਅਫਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲਾਪੜਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾ, ਹਸਮੁਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 25 ਮਾਰਚ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 2-3 ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਕਦੇ ਚਿਕਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਗੋਲੀ ਨਾ ਗੱਲ ਟੂਣਾ ਤੇ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਰਾ 2 ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਅਮਰ ਕੌਰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਹਰਿਆਂ ਬੱਧਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਆਂਸੂ ਘੇਰ ਲਏ। ਮਾਂ ਮਿਲੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਈ। ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓ ਪੁੱਤਰਾ। ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਈ। ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਚਾਹ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਮੰਜਾ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੋੜ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂ। ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਜੈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਬੱਝਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਲੁਟਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
तगड़ा होके मेरा शेर पुत्र शहादत देनी है, किसी गलों चित नहीं डलाउणा। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇਂਗਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵਿਆਹੁਣ ਲੱਗਾ, ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਲਿਆਵੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੋ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਘੋੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸਿਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ, ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਭੈਣ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋਈ, ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੱਸੀ ਵੀ ਭਗਤ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਲਈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੇਚੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੁੜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਇਆ ਤੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਕਸੂਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਤਿੱਲੇ ਦੀ, ਸੁੱਚੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਊਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ, ਉਹਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣੇ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਚੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ
थोड़ा जिहा नज़र मारो, असी कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरे नहीं कि जिन्हां दे मूँह ते काले कपड़े पाए जान, क्योंकि असी काला कर्म कोई नहीं कीता जिस नाल साडे ते काला लिबास पाया जाए तां असी उस लिबास विच फांसी चढ़ीए। बिल्कुल भी नहीं। मेरी जे एक गुजारिश मन्नो तो मैनू एक पग बसंती रंग दी दे दिओ, ते मेरे उस दिन का लिबास जिहड़ा है ना वो बसंती रंग का दे दे, पीले रंग का। साडे च बसंती रंग गुरु गोबिंद सिंह ने पवा के उस दिन खालसा तैयार किया सी, वो पवा दे। मेरी माँ मैनू नवे कुर्ते पजामे नवे च वेखना चाहता मेरा बापू। वो तो लिया सकन कि नहीं, पर जदों मैं मिलांगा मैं नवे कपड़े च तो मिलांगा। ते इतिहासकार दसते ने कि जेल सुपरडेंट दियां अखां भर गईयां, अखां। भगत सिंह दलेरी दे के कहंदा है, वीरां नूं विआह कराउंदियां वेख के वीर रोंदे हुंदे ने। तगड़े होवो, एक यादगार बनोगे, साडे इस आखिरी पल दे तुसी गवाह बनोगे कि तुहाडी हाज़री विच तुसी तां दसना है लोकां नूं कि तुहाडी हाज़री विच तुहाडा ये छोटा वीर भगत किन्ना खुशी नाल चाह नाल फांसी दे रस्से ते चढ़िया सी। ये कहण दी देर सी कि भुब्बा मार के रो पिया जेल सुपरडेंट ते उन्हें भगत सिंह नूं जफ्फी पा ली। जफ्फी पाए हुए नूं चुप करा के उन्हें कहा कोई वेखेगा तो की कहेगा। ये गल जदों हौली हौली पूरी जेल च फैल गई कि 25 नूं इन्हां नूं फांसी लाई जानी, ते कहंदे ने कि जेल च एकदम सन्नाटा सा गया। 22 तरीक का खाना कैदियां ने रात का 22 तरीक का खाना नहीं खाधा। 2-3 दिन पहला ही उन्होंने मानो चाट हो गया भी ये की बन गया। लेकिन जेल सुपरडेंट जानता सी कि 25 तो पहला भाना वरत जाना है, 25 नहीं आनी। जेड़ा उतों छेती हदायतां आ गई ने कि इन्हां दे छेती कपड़े तैयार करो, ये हदायतां ते आखिरी दिन आउंदियां ने, ये अज सानू पहले ही आ गई ने। ये पाना कुछ होर है। उही गल हुई कि शाम नू 22 तरीक शाम नू एक स्पैशल आर्डर पहुंचया कि इन्हां नू सवेरे 23 मार्च नू फांसी ला दिता जाएगा ते इन्हां दी छेती नाल तैयारी कर ली जाए। कमरे की तैयारी की गई, रस्सियां की तैयारी की गई, जेलर की कसाई की तैयारी की गई, सब कुछ तैयार कर लिया गया। 23 मार्च नू तड़कसार भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव नू कोठड़ियां चों कढ़ लिया गया और जेल दे विच कैदी सुते नहीं सन। इस बेचैनी नाल जागदे सन। उन्हां नू भी शक सी कि पता नहीं कदों की हो जावे। समेत समूचे मुलाजम जेल दे ते कैदी सारे बिल्कुल सन्नाटे विच सन। जदों इन्हां नू कढ़िया गया, इन्हां ने जोर जोर दी इनकलाब जिंदाबाद दे नारे लाए। भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की जय, अंग्रेज साम्राज मुर्दाबाद। जदों ये अगों बोलन पिछों सारे जेली उची उची आवाज़ां च बोलन। तड़कसार बड़ी दूर तक आवाज़ां गईयां। जेल गूंजी, जेल के आले पासे सारा वो एरिया गूंजिया। इन्हां नूं लजा के उस कोठड़ी च खड़ा किया गया। रस्सा नीवा करके गल च पाउण लगा। जेलर ने कहा तू परा हो जाए।
ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੂੰ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੇ ਆਪ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੇ ਆਪਦੇ ਗਲ 'ਚ ਆਪ ਪਾਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਰੜਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੂੜੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮੀਏ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਤ ਮੰਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਲਏ। ਕਸਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਪੈਰ ਬੰਨੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੱਟਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਮੋਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਲਮਕ ਗਈਆਂ, ਕੰਢੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਭੌਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਝੋਟ ਕੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਰਡਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਬਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਸਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਬੋਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲਮ ਹੁਣ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਬਣੇ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਆਪਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਸਾਮਰਾਜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੱਟਿਆ,
ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ। ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਲਾਦ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੌਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ 4-4 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਟਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਰੂਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੇਲਵੇ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੋਡੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੋਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਚਲੀਏ। ਬਾਪੂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੂਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈ। ਭੈਣ 2-3 ਘੋੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 23 ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 25 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਜਣੇ ਬੜਾ ਕਲਪੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਕ ਸਿਹਰਾ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲਵੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਉੜੀ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਉੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਪ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਭੌਰ ਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਅੜਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਦੀ ਖਰਾਬ ਉਛਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਟਰੱਕ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੇਟ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਸਤਾ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਮੱਚੀ, ਲਾਗਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮੱਚੀ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੀਸ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਥਾਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੋਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਲੇ ਤਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦ ਭਿਆਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੈਡ ਦਾ ਖਰਚ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਫ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੁੜ ਨਾ ਸਕੇ,
इन्ने नूं ये बंदे दबा उस ट्रक 'ਚ बैठे ते दौड़ गए। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਲਾਗੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਮਗਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੁਲਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ 10 15 20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿਖਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਉਹ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन से मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बाद विच जदों बीके दत्त चढ़ाई कर गया, वो अपनी वसीयत च कह गया कि मेरी भी जगह उन्हां दे कोल बनाई जावे। उत्थे ही एक समाध बीके दत्त दी भी बनी हुई है। ते कई साल बीबी विद्यावती माता सरदार भगत सिंह जाके पंजाब दी माता जिहड़ी इत्थे बार बार आउंदी सी, ਉਹਦੇ बेटे ਦੀ शहादत के दिन 23 मार्च ਨੂੰ ਉਹਦੇ पुत्र ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਰਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। बाकी तो हार पाउंदी सी ना, ते मां उत्थे एक सेहरा चढ़ाया करती सी। 3 सेहरे वो लियाउंदी सी, 3 सेहरे चढ़ाउंदी सी। मरण तो पहला मां ने भी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी भी समाध मेरे उन्हां 3 पुत्रां दे कोल बनाई जावे। जदों माता विद्यावती इस दुनिया तो रुखसत होई, बड़े मान ते सत्कार नाल माता विद्यावती की भी समाध उस जगह के उत्ते बनाई गई। उत्थे बड़ा आदर ते मान हुंदा है। अज भी पूरी दुनिया तो सैलानी जदों फिरोजपुर पहुँचते हैं तो फिरोजपुर दे विच पहुँच के जदों वो शहीद आजम भगत सिंह राजगुरू की समाध ते नतमस्तक हुंदे ने। ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के उत्ते एन जाके वाकिया है। एक पासे सतलुज दरिया ठहकदा है, वो पुराना हुसैनी वाला बार्डर खड़ा होया है। एक पासे सतलुज दरिया ठहकदा है ते एक पासे पाकिस्तान दा बॉर्डर अगों लाइन ते झंडा लिसदा है। ते उस जगह दे उत्ते उन्हां दी उस समाधा ने 23 मार्च नूं मेला लगदा है। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह के जद्दी पिंड जिहड़ा कि बंगा
ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਖਟਕਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਟਕਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਦੌੜੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਮਾਨੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।